Very good morning, students. This is your English teacher from Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School. Yes, students, in the previous class, I explained you a wonderful poem. Actually, this is a fable. Fable means a short story with a moral lesson. Actually, this is a famous fable by Aesop, famous fable by Aesop. That fable is given as a poem in our textbook. Yes, the title, The Ant and the Cricket. In the previous class, I gave you a clear description about how the cricket spent all those days of summer and spring season. Actually, in real, the cricket spent the whole summer and spring by singing and dancing everywhere. And soon the winter came. The cricket hadn't saved anything, which means hadn't saved any food particles to survive the winter. But unfortunately, he found his food cupboard empty, and because of starvation and famine, he decided to borrow something from the miserly ant. And why he wanted to meet the ant? He wanted to get a shelter from the winter and a mouthful of grain to survive the winter. And he thought he would repay those things when the weather was warm. You see, this is the picture of how the cricket spent the days while the ant was working hard to save something for the future. Okay, students, this is the person Aesop, and all the credit goes to Aesop, a famous storyteller and slave in ancient Greece. Most of the fables are attributed to Aesop. Yes, this is the introduction. I once again read the introduction. A fable is a traditional story that teaches us a moral lesson. Usually the characters in the fables are animals, and the poem Ant and the Cricket teaches the importance of hard work and planning. Importance of hard work and planning. Yes, students. And this is the second part. This is the second part, and I read with the last stanza where I left. Him shelter from the rain and mouthful of grain, he wished only to borrow, he would repay it tomorrow. Actually, the cricket wanted to borrow borrow a mouthful of grain and shelter from the rain to survive the winter, and he would repay it soon. That is what the cricket decided to go to the miserly ant. You see, whether the ant gave what the cricket needed or not. You see, if not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we want ants never borrow, we ants never lend. If not, in case the ant never provide anything, that is if not. இப்போ if notங்கிறது இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருவேளை அந்த ant எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா, if ant doesn't give anything, he must die of starvation and sorrow. உடனே அந்த கிரிக்கெட் என்னாகும்? ஹி மஸ்ட் டை. கண்டிப்பாக கிரிக்கெட் செத்துரும். எதனால்? ஸ்டார்வேஷன் அண்டு சாரோ மீன்ஸ் சேட்னஸ். ஸ்டார்வேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னன்னு சொன்னோன்னே பசி பட்டினி. அப்போது எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த வின்டர் ஃபுல்லாக பசி பட்டினியால் அந்த கிரிக்கெட் இறந்துடும். பசி அண்ட் சாரோ. அண்ட் why there was a sorrow? He thought himself he didn't save anything, and the ant also never supported the cricket. That is the sorrow caused. And he was to die of starvation and sorrow. சோகத்திலையும் பசியிலையும் நம்ம இறந்துருவோமோ அப்படின்னு பயப்படுது நம்ம கிரிக்கெட்டு. உடனே போய் பார்க்குது. அப்போ சொல்லும்போது பாருங்கள், A says to C, that is ant says to cricket. That is the second line. Says the ant to the cricket. You can read like this ma. The ant says to the cricket. போய் கேட்கும்போது ant என்ன சொல்லுது? I am your servant and friend. வாங்க சார், நான் உங்களோட சர்வெண்ட் அண்ட் ஃப்ரெண்டு. நான் என்ன பண்ணட்டும்? உங்களை வெல்கம் பண்ணுறேன். அண்ட் பட் வி ants never borrow, we ants never lend. That is the cricket, the ant said
to them cricket that ants had the habit of not borrowing anything and not lending anything. எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பொதுவான ஒரு வழக்கம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, எறும்புகளாகிய நாங்கள் என்ன பண்ண மாட்டோம், யார்கிட்டையும் கடன் வாங்கினதும் இல்லை, கடன் கொடுக்கறதும் இல்லையே, நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்ட் கிரிக்கெட் கிட்ட சொல்லுது. பாருங்கள், ஐ எம் யுவர் சர்வெண்ட் அண்ட் ஃப்ரெண்டு, நாங்களாம் உங்களோட சர்வெண்ட். ஏன்னா அந்த வெட்டுக்கிளிகள் சாப்பிட்டு போடுற அந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸை கூட அதை பொறுக்கிட்டு போய் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம ஆண்ட்ஸு. தட் இஸ் வை ஹி மென்ஷன்ட் த வேர்ட் ஐ எம் யுவர் சர்வெண்ட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் பட் வாட் வி ஆண்ட்ஸ் நெவர். எங்கள் ஆண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு பொதுவான பழக்கம் என்ன அப்படின்னா, நாங்கள் எதுவுமே கடன் கொடுக்கறதும் இல்லை, கடன் வாங்குறது இல்லை, என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆண்ட் கேட்குது. ஆனால் ஆண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால், ஐ எம் யுவர் சர்வெண்ட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் பட் வி ஆண்ட்ஸ் நெவர் பாரோ அண்ட் லெண்டு. நாங்கள் எதுக்கும் கொடுக்குற பழக்கம் வாங்குகிற பழக்கமே எங்களுக்கு கிடையாது, நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு ஆண்ட் சொல்லுது. பட் டெல் மீ டியர் கிரிக்கெட், டிட் யூ லே எனிதிங் பை வென் த வெதர் வாஸ் வார்ம்? யூ சி, டெல் மீ டியர் கிரிக்கெட்டு அப்படின்னா என்ன நடந்தது கிரிக்கெட், என்கிட்ட கொஞ்சம் சொல்லு. டிட் யூ லே எனிதிங் பை? யூ சி த ஃப்ரேஸ்மா, லே எனிதிங் பை, which means this is a phrase which means saved. Lay by means saved. What the ant asked, you see, did the cricket saved when the weather was warm? Did the cricket saved anything when the weather was warm? என்ன கேட்குது அப்படின்னு சொன்னால், என்ன ஆச்சு கிரிக்கெட், வெதர் நல்லா இருக்கும்போது நீ எதையாவது சேவ் பண்ணி வச்சியா? வெதர் வார்மாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்ப்ரிங் சீசனில். டிட் யூ சேவ்டு எனிதிங் இன் த ஸ்ப்ரிங் சீசன்? In the spring season, like that the ant asked the cricket. கேட்குது, வெதர்லாம் நல்லா இருக்கும்போது நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்த, ஏன் எதுவும் சேவ் பண்ணி வைக்கலையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. குவாத் த கிரிக்கெட். குவாத் மீன்ஸ் இட் இஸ் an ancient form of English which means said. ancient form of English word. குவாத் அப்படின்றது ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு தான், ancient டைமில் யூஸ் பண்ண இங்கிலீஷ் வேர்டு. அதோட மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா said. For that the cricket said, no I. What does it mean, not I? I never saved anything. Like that the cricket replied. I never saved anything. Like that the cricket replied. உடனே நம்ம கிரிக்கெட் என்ன ரிப்ளை பண்ணது, இல்லையே நான் எதுவுமே என்ன பண்ண வைக்கல, சேவ் பண்ணி வைக்கலையே. I didn't save anything when the weather was warm. My heart was so light. And the cricket continues. அப்படி கிரிக்கெட் பேச ஆரம்பிக்குது பாருங்கள். My heart was so light அப்படின்னா happy. My heart was so light. வெதர், அந்த வெதரும் கிளைமேட்டும் ரொம்ப வார்மாக இருந்த அந்த ஸ்ப்ரிங் சீசனில் என்னோடய ஹார்ட் அப்படி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. ஸோ தட் ஐ sang day and night. Here I refers to the cricket. The cricket sang day and night. நைட்டும் பார்க்காம பகலும் பார்க்காம அந்த சம்மர் சீசன்லேயும் ஸ்ப்ரிங் சீசன்லேயும் நான் நல்லா அழகாக பாடிக்கிட்டே தானே இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. ஃபார் ஆல் நேச்சர் லுக்குடு கே மீன்ஸ் ஹாப்பி. ஃபார் ஆல் நேச்சர் லுக்குடு கே மீன்ஸ் ஹாப்பி. எனது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக தெரிஞ்சுது. ஃபார் ஆல் நேச்சர் லுக்குடு கே, எல்லாமே நான் கண்ணில் பார்க்குற எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தெரிஞ்சுது. என்னோட மனசும் சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸோ ஐ ஸ்பெண்ட் all those days by singing and dancing day and night. இரவும் பார்க்காம பகலும் பாராமல் நல்லா பாடி ஆடி விளையாடிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ only I didn't save anything. Like that the cricket replied to the ant. You see, after hearing this the ant become angry. You sang sir, you say. நீங்கள் பாடிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க. யூ sang sir, you say. பாடிக்கிட்டா நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னு ஆண்ட் கேட்குது. எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆஃப்டர் ஹியரிங் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த கிரிக்கெட் த ant became angry. ஆண்ட்டுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு. அப்படின்னா என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்கள். கோ தென் அப்படின்னா கிளம்பு. சேஸ் த ant and dance the winter away. எப்படி சம்மர் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்கில் நல்லா ஆடிக்கிட்டு இருந்தையோ அதே மாதிரி இப்பயும் போய் வின்டர் ஃபுல்லாக டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இரு அப்படின்னு அந்த கோபத்தில் சொல்லுது. ஒய் த ant get angry? Because
After hearing the words of the cricket, the ant thought it is completely lazy. The cricket was completely lazy and it didn't saved anything. So only he scolded, go then and dance there went there away. Thus ending, he hastily lifted the wicket. Hastily lifted the wicket. Hastily means quickly. ஹாஸ்டிலி அப்படின்னா குவிக்லி. இங்கே ஹீன்னு ரெஃபர் பண்ணுறது யாருன்னா ஆண்ட். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ரைட் த மீனிங் ஆஃப் தோஸ் வேர்ட்ஸ். தே மே ஆஸ்க் ஹூம் டஸ் த வேர்டு ஹீ ரெஃபர் டு. ஹீ ரெஃபர் டு அப்படின்னா யாருன்னு கேட்பாங்க. இங்கே ஆண்ட். த ஆண்ட் ஹாஸ்டிலி மீன்ஸ் குவிக்லி லிஃப்டட் த விக்கெட். விக்கெட் மீன்ஸ் ஸ்மால் கேட்டு. விக்கெட் மீன்ஸ் எ ஸ்மால் கேட்டு. அதாவது ஆண்டோட வீட்டு வாசலில் போய் நம்ம கிரிக்கெட் ஹெல்ப் கேட்குது. கோவத்தில் இப்படி சொல்லிவிட்டு போய் வின்டர்லேயும் போய் நல்லா டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு பாட்டிக்கிட்டு இரு அப்படின்னு சொல்லி வேகமாக சொல்லிவிட்டு லிஃப்டட் த விக்கெட். யூ சி த வேர்ட் லிஃப்டட் த விக்கெட். க்ளோஸ்டு த டோர். கோபத்தில் நம்ம ஏன்ட்டு என்ன பண்ணிருச்சு அப்படின்னா கதவை சாத்தி வெளியில் போ அப்படின்னு சொல்லிருச்சு. அண்ட் அவுட் ஆஃப் த டோர், கதவுக்கு வெளியில், டேர்ன்டு த புவர் லிட்டில் கிரிக்கெட்டு. அப்படியே பொறுமையாக திரும்பி வருது அந்த புவர் லிட்டில் கிரிக்கெட்டு. ஏன் திரும்பி வருது? ஆண்ட்டை ஹெல்ப் பண்ண முடியல. ஏன்னா ஆண்ட்டுக்கெல்லாம் இருக்கிற ஒரு பாலிசி என்ன, எதையும் யார்கிட்டையும் கடன் வாங்குறதும் இல்லை, கடன் கொடுக்கறதும் இல்லை. அதை விட இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப கோபம் ஆண்ட்டுக்கு. ஏன்னா சீசன் நல்லா இருந்த போது எதையும் சேவ் பண்ணாமல் இவ்வளோ ஜாலியாக லேசியாக ஆடிக்கிட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்திருக்கே, அப்படின்னா வின்டர்லேயும் போய் அப்படியே ஆடிட்டு அப்படின்னு சொல்லி வேலை திருப்பி அனுப்பிடுச்சு. ஸோ ஒன்லி டவுன் எடுத்த புவர் லிட்டில் கிரிக்கெட். ஃபோக்ஸ் கால் திஸ் எ ஃபேபிள். ஃபோக்ஸ் அப்படின்றதுப்பா கண்ட்ரி பீப்புள் ஆர் வில்லேஜ் பீப்புள். ஃபோக்ஸ் மீன்ஸ் an ordinary people. பாமர ஜனங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு கதை மாதிரி தெரியலாம். ஃபோக்ஸ் கால் திஸ் எ ஃபேபிள். ஐ வில் வாரண்ட் இட் ட்ரூ பட் ஐ கேன் சே திஸ் இஸ் நாட் அன் ஃபேபிள், திஸ் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம அடாப்ட் பண்ண அந்த ஆத்தர். ஐ வில் வாரண்ட் இட் ட்ரூ. சம் கிரிக்கெட்ஸ் ஹாவ் 4 legs and some have 2. This is the most important line and this is the theme of the poem also. Some crickets have 4 legs. சில கிரிக்கெட்ஸ்க்கு 4 கால்கள் இருக்கும். அண்ட் சம் ஹாவ் 2. சில கிரிக்கெட்ஸுக்கு 2 கால்கள் இருக்கும் அப்படின்றது பாருங்கள். சம் கிரிக்கெட்ஸ் ஹாவ் 4 legs. 4 legs இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறது ஆக்சுவல் கிரிக்கெட், அந்த ரியல் கிரிக்கெட். இங்கே பாருங்கள், அந்த கிரிக்கெட்டு கூட கால்கள் எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்கள். அண்டு சம் ஹாவ் 2. இன்னும் சில கிரிக்கெட்டுகளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 கால்கள் தான் இருக்கும். அந்த 2 கால்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது யார் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் த ஹியூமன் பீயிங்ஸு. இந்த கிரிக்கெட்டை போலே தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையை முடிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான். என்ன அதோட தீம் ஆக்சுவலாக இப்போ எப்படி அந்த கிரிக்கெட் லேசியாக இருந்துட்டு எதுவும் சேவ் பண்ணாமல் ஆண்டுக்கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்டு மூக்கரப்பட்டு அதாவது அவமானப்பட்டு திரும்பி வந்ததோ அது போல தான் சில மனிதர்களும் தான் நல்லா இருக்கும்போது எதுவுமே என்ன பண்ணுறது கிடையாது, சேவ் பண்ணி வைக்கிறது கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு நிலைமை மாறும்போது பிறர்கிட்ட கடன் வாங்குறதும் அந்த மாதிரி தான் லைஃப் ஓட்டிகிட்ருக்காங்க அப்படின்றது. திஸ் இஸ் த தீம் ஆஃப் த போயம். சம் கிரிக்கெட்ஸ் ஹாவ் 4 legs and some have 2. Let me read the last stanza once again. Go then, says the ant, and dance the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, and I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. This is the theme of the poem, students. Yes, I hope all of you got the meaning. And then one more thing, do you know cricket, a brown or black insect related to grasshopper but with short legs. It is a small insect that produces short loud sounds by rubbing its wings together. கிரிக்கெட் அப்படின்றது ப்ரௌனில் பிளாக் கலரில் இருக்கிற ஒரு இன்செக்ட். கிராஸ் கூப்பர் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் குட்டியான லெக்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஸ்மால் இன்செக்ட் தான், ஆனால் அது நல்ல பயங்கரமான சவுண்டெல்லாம் கொடுக்கும். எப்படி? ரப்பிங் இட்ஸ் விங்ஸ் டுகெதர், தன்னுடைய ரெக்கையை ஒன்றோட ஒன்று மோத விடுறதுனால அழகான சத்தத்தெல்லாம் கொடுக்கும். அதுதான் கிரிக்கெட் அப்படின்றது. வெட்டுக்கிளியோட சேர்ந்த ஒரு இன்செக்ட் தான். Yes students, with this I conclude this session and let me see in another topic in the following class. Thank you students. I hope all of you better understood. Thank you students.